हेलो स्टूडेंट ओडिया मीडियम क्लासेस को आपण मानक स्वागत पिला माने आज आमे तमर राजनैतिक विज्ञानर प्रथम अध्याय जो केंद्र सरकार और केंद्र कार्यपालिका विषय आमे डिस्कशन करवा जे केंद्र सरकार कौन क्या नहीं गठित की कार्य सेठारे करा जाए ब्रीफली बुझा सबुदिन मन रखा चलो स्टार्ट करवा। भारत एक संघीय राष्ट्र पिला तुम जान ये गोटे संघीय यूनियन किंतु संविधान रे भारत हूँ राज्य मानकर समष्टि यूनियन ऑफ स्टेट एठी द्वैत शासन व्यवस्था चलती पिला माने गोटे स्टेट रे आ गोटे सेंटर रे भारत रे रही 29 गोटी राज्य 7 गोटी केंद्र शासित अंचल एथिरे उभय केंद्र और राज्य स्तर रे गोटे लेखिया सरकार रही जेमिति कि केंद्र रे केंद्र सरकार एवं राज्य रे राज्य सरकार तापर कौन कहूँ प्रत्येक सरकार तीनोटी लेखाएं अंग रही भेरी इंपोर्टाट मन रख गोटे हूँ कार्यपालिका गोटे हूँ व्यवस्थापिका आ गोटे हूँ न्यायपालिका केंद्रीय स्तर रे मो कथा बुझ सबु स्तर रे स्टेट रे भी तीनटा रही कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका एक्जाक्टली केंद्र स्टेट जमी केंद्र रहा तीनोटी राज्य रे मध्य रही तीनोटी केंद्र स्तरीय कार्यपालिका कौ माने रही था पिला माने ना केंद्र स्तरीय कार्यपालिका भेरी इंपोर्टाट मन रखिबो सेठारे आमर भारतर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद को नहीं गठित होता है। राष्ट्रपति हेउचंती केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिकार नाम मात्र मुख्य से हेउचंती समग्र देशर ऐक्यर प्रतीक सार एठी जो आपण कहिले नाम मात्र मुख्य माने नाम को तांको मुख्य भाव दिया किंतु शासन का हाथ रही प्रधानमंत्री हाथ रही बुझीगला से राष्ट्रपति को नाम मात्र मुख्य बोली कह जाए। एबे आमे जानिबा राष्ट्रपति बाबद कि राष्ट्रपति बासभवन को आमर कौट अच्छी राष्ट्रपति भवन बा प्रेसिडेंट हाउस बोली कह जाए न्यू दिल्ली रे सी परोक्ष भाव में निर्वाचित सर्वोच्च सांविधानिक राष्ट्र मुख्य और सम्मानास्पद प्रथम नागरिक किए ना आमर राष्ट्रपति राष्ट्रपति किए ना से जड़े प्रथम नागरिक सांविधानिक राष्ट्र मुख्य से दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में कौन करती बास करती संविधान अनुजाई केंद्र सरकार समस्त कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति हाथ में न्यस्त किंतु राष्ट्रपति स्व इच्छा कौन क्षमता व्यवहार कर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल परामर्श अनुसार से समस्त कार्य संपादन करें तो कहगला नाम को मात्र कार्यपालिका वास्तव कार्यपालिका किए ना प्रधानमंत्री एवं सेंटर जो मिनिस्टर माने अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर बा आमे जाओ कहू पार्लियामेंट संसद एवं प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति निर्वाचन देखा भारत में राष्ट्रपति लोक द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित हुंती संसदर उभय सदन एवं दिल्ली और पंडिचेरी समेत समस्त राज्य विधानसभा गुड़िक निर्वाचित सदस्य मानक नहीं गठित निर्वाचक मंडली राष्ट्रपति को निर्वाचित कराई आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकक हस्तांतरीय गोपनीय पसंद भित्तिक मतदान रे राष्ट्रपति आमर कौन होती निर्वाचित होता माने किए किए उभय सदन रे जो मान रहिले पार्लियामेंट हाउस रे जो मान रहिले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो मान रहिले राज्य स्तरीय एवं दिल्ली और पंडिचेरी समस्त विधानसभा गुड़िक निर्वाचक मंडली गठन होब से ही मंडलीर आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं गोपनीय पसंद भित्तिक जमी भोट व्यवस्था है राष्ट्रपति निर्वाचन जयलाभ करने प्रार्थी निर्दिष्ट संख्यक भोट बा कोटा बा निर्वाचन में प्राप्त होता समस्त स्थितिमत भैलिड भोट्र अनुन्य 50% एक अधिक समर्थन पाइबा वांछनीय जदि टोटाली भोट को 100% करा जाए ये 51% पाइले ही देती पारे। भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन पचारे राष्ट्रपति प्रार्थी होगापी योग्यता कौन होते जड़े राष्ट्रपति होगापी योग्य विवेचित करा से जड़े भारतीय होते अनुन्य 35 वर्ष मिनिमम 35 वर्ष हो लोकसभार सभ्य भाव निर्वाचित होगापी योग्य होते
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେ କୌଣସି ବି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ଥିବେ। ଯଦି ତୁମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁଛ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? ନା 5 ବର୍ଷ। ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଥରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରନ୍ତି। ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟତୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଇନାହାନ୍ତି, ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଚ୍ଛା କଲେ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଜରିଆରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇପାରନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସିଏ କ'ଣ ନେବେ ନା ମହାଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ସର୍ବାଧିକ 6 ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆଇଲେ, ମହାଭିଯୋଗ ଆଇଲେ କି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସିଏ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସେ କାମଟା ତୁଲାଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ରହିବନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? 6 ମାସ ଭିତରେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀର ବେତନ ଭତ୍ତା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କିଏ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଳ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 3ଟା ପଦବୀରେ ବାହାରି ପାରିବେ। ମହାଭିଯୋଗ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆଇଲେ, ନଚେତ୍ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦଚ୍ୟୁତି ବା ମହାଭିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ସିଏ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ, ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସେ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ମହାଭିଯୋଗ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟିକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ସଂସଦରେ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 1/4 ସଭ୍ୟ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସଂସଦରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ। ମୋ କଥା ବୁଝିହେଲା? ସଂସଦରେ ଯେତେ ଲୋକ ତାର 1/4 ସଭ୍ୟ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହାଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବାର 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେହି ସଦନ ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟୁନ 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରୁମ୍କୁ ପଠାଯିବ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାଗାକୁ ପଠାଯିବ। ଉକ୍ତ ସଦନ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏହି ସଦନ ଯଦି ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟର 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରେରିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦଚ୍ୟୁତ ହେବେ। ସେ ପଦ ଖାଲି ରହିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥିବା ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ଜଣିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯିଏ 2 ଥର ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆସିନି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ'ଣ ନା ଶପଥ ପାଠ। କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ? ଦେଖ, ନିର୍ବାଚନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ଓ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଦୃଢ଼ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି ବିଚାରପତି। କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ରହିଲା? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖୁଦ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ CJI ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରାଇବ। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? କ୍ଷମତା କ'ଣ ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଆଇନରେ ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତି ବ୍ୟାପକ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବା କ୍ଷମତାରେ? ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବାସ୍ତବ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବସ୍ତୁତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଦାଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କିଏ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର, ମହାଭିଯୋଗ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ମୁଖ୍ୟ ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ, CGI, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ଯେକୌଣସି ହେଉ, ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ, ସରକାରୀ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ଆୟୋଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ପଛୁଆବର୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ଆମର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କଥା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନାଗରିକତ୍ୱ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, କ୍ଷମତା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସେବାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତୁମର କ'ଣ ସାମରିକ କ୍ଷମତା, କୂଟନୈତିକ କ୍ଷମତା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ କ୍ଷମତା। ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଏ ଟୋଟାଲି ସବୁଯାକ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ଦିନେ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ତୁମର ମନେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଥା ଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର ହେଲା? ତାପରେ ତ ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।